Hmm.
Today we go with the class with unit speed, unit discharge, and unit power. Is a different characteristic of the turbine. If for the given turbine under heads H1, H2, H3, the corresponding speeds are N1, N2, N3. The corresponding discharges are Q1, Q2, Q3, and the power developed are P1, P2, P3. Then unit speed ela kanukuntav. NS is equal to N1 is N1 by root H1 is equal to N2 by root H2 equal to N3 by root H3. Unit discharge ela kanukuntav. Q is equal to Q by root H1, Q by root H2 are equal to Q3 by root H3. Ade power aithe P1 by H into root H1, P2 by H into root H2, P2 by P3 by H into root H3. So thus, if speed, discharge, power developed by the turbine and under certain head are known, the corresponding quantities for other heads can be determined. So మనకి కొన్ని తెలిస్తే మిగతావన్నీ ఇలా డిటర్మిన్ చేస్తాం. యూనిట్ స్పీడ్, యూనిట్ డిశ్చార్జ్, యూనిట్ పవర్. ఇవి ఎందుకు యూజువల్ గా ఇవి ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ చెప్పడానికి మనకి యూనిట్ క్వాంటిటీస్ కావాలి. పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ టర్బైన్ కావాలి అని అంటే మనం ఇవన్నీ డిటర్మిన్ చేయాలి. సో ప్రాబ్లమ్ లో అవన్నీ ఇస్తాడు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిటర్మిన్ చేసుకుంటాం. సో ఈ ఫార్ములాస్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. So now we go for the another topic, specific speed of turbine. Specific speed of turbine ante ns తో denote చేస్తాం. Specific speed of turbine is denoted by a letter ns. The specific speed of turbine is the speed at which the turbine will run when developing unit power under a unit head.
The specific speed of a turbine is the speed which the turbine will run when developing unit power under unit head. This is the type characteristic of a turbine. For the set of geometrical similar turbines, the specific speed will have the same value. Geometrical ga similar ga ఉన్న turbines ki specific speed same ga ఉంటుంది. అది ఒక పాయింట్. Specific speed అంటే ఏంటి? When the turbine will run at the same when developing unit power, unit head, unit power అంటే పవర్ 1 వాట్ ఉన్నప్పుడు హెడ్ కూడా ఎనర్జీ అంటే హెడ్ అంటే యూనిట్ హెడ్ అంటే ఎనర్జీ కూడా ఒక యూనిట్ ఉన్నప్పుడు మనకు డెవలప్ అయ్యే స్పీడ్ ని స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అంటాం. సో ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రూట్ పి బై హెచ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5/4. ఎన్ఎస్ తో డినోట్ చేస్తాం. ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రూట్ పి బై హెచ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5/4. సో వీటికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సజెస్ట్ సూటబుల్ type of turbine to develop 7000 kilowatt power under the head of 20 meters while operating at 220 rpm. What are the considerations for your suggestions? NS ఎంతో చూసుకొని దాన్ని బట్టి మన considerations చెప్పాలి. A turbine is to operate under the head of 25 meters at 200 rpm. The discharge is 9 meter cube per second. If the efficiency is 90%, determine power generated speed at the head of 20 meters. సో పవర్ స్పీడ్ మనం డిటర్మిన్ చేయాల్సి వస్తాం. ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి డిటర్మిన్ చేయడం. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి. ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రూట్ పి బై హెచ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5/4. So characteristic curves of a turbine. Characteristics curves ante enti? These are the curves which are characteristic of a particular turbine, which helps in studying the performance of the turbine under various conditions. The curves pertaining to any turbine are supplied by its manufacturers based on actual tests. ఇవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అంటేనేమో మనకి వాటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకొని కర్వ్స్ ని మనం డిటర్మిన్ చేసుకుంటాం. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఒకటి, వై యాక్సిస్ లో ఒకటి తీసుకుని మనం కర్వ్స్ తీస్తూ ఉంటాం. వీటిని క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ అని అంటాము. యూజువల్ గా క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ ఎప్పుడు అప్టైన్ చేస్తాయంటే ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ హెడ్ కానీ, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కానీ, కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కానీ, ఇలా ఒక్కొక్కటి కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి మిగతా వాటికి కర్వ్స్ తీస్తాం. దాన్ని బట్టి మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అప్టైన్ అవుతా ఉంటాం. సో ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అప్టైన్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్: కాన్స్టెంట్ హెడ్ కర్వ్స్ ఆర్ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ హెడ్ కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి మనం కర్వ్స్ గీస్తే దాన్ని మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ అంటారు. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ అంటే స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి కర్వ్ గీస్తే దాన్ని ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ అంటారు. తర్వాత కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్ ఆర్ ముస్చల్ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి కర్వ్స్ గీస్తే దాన్ని ముస్చల్ కర్వ్స్ అని అంటారు. సో కాన్స్టెంట్ కర్వ్స్ ఆర్ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ హెడ్ కర్వ్స్ గురించి, constant head curves. Maintaining a constant head, the speed of the turbine is varied by admitting different rates of flow by adjusting the percentage or gate opening. Constant head ni maintain cheskoni admitting different rates of flow by adjusting the percentage of gate opening. Percentage adjust cheskuntu ante efficiency percentage adjust cheskuntu speed ni constant ga pettukoni head ni constant ga pettukoni speed of the turbine ante speed ni vary chestu పర్సంటేజ్ వేరీ అవుతా మనం గ్రాఫ్ గీస్తూ ఉంటాం. ద పవర్ పి అప్టైన్డ్ డెవలప్డ్ ఈజ్ మెజర్డ్ మెకానికల్లీ. ప్రెషర్ పవర్ అంటే నువ్వు ఎంత పవర్ తీసుకుంటున్నావు అనేది మెకానికల్ గా మెజర్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ ఈచ్ టెస్ట్ ద యూనిట్ పవర్ పియు, ద యూనిట్ పవర్ స్పీడ్ ఎన్యు, దట్ యూనిట్ డిశ్చార్జ్ క్యూయు అండ్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ డిటర్మిన్. ప్రతి దానికి పియు పవర్, ఎన్యు స్పీడ్, యూనిట్ డిశ్చార్జ్ క్యూయు అండ్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ డిటర్మిన్ చేస్తాం. The characteristics curves drawn are unit discharge versus unit speed, unit power versus unit speed, overall efficiency versus unit speed.
స్పీడ్ ని వేరీ చేస్తూ స్పీడ్ అందరికీ కామన్. సో యూనిట్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో అన్నిటికీ ఎన్ఎస్ ఉంది, ఎన్ అంటే యూనిట్ స్పీడ్. సో ఇక్కడ పియు ఇది పవర్, ఇది డిశ్చార్జ్, ఇది ఎఫిషియన్సీ. పవర్, డిశ్చార్జ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. సో పవర్, డిశ్చార్జ్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ నువ్వు పర్సంటేజ్లు వేరీ చేసుకుంటూ కాన్స్టెంట్ హెడ్ ని పెట్టుకొని పవర్, డిశ్చార్జ్ అండ్ వేరియన్స్. స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో స్పీడ్, వై యాక్సిస్ లో పవర్, డిశ్చార్జ్, వేరియన్స్. దీస్ ఆర్ ద కర్వ్స్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫర్ దట్. తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఏంటి, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్ అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ టెస్ట్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. టెస్ట్ లో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ దగ్గర కండక్ట్ చేస్తాం, వేరియింగ్ ద హెడ్ హెచ్ అండ్ సూటబుల్లీ అడ్జస్టింగ్ ద డిశ్చార్జ్ క్యూ. క్యూని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ హెడ్ ని వేరీ చేస్తూ మనం ఇది కాన్స్టెంట్ అంటే స్పీడ్ ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి హెడ్ ని వేరీ చేస్తూ తీసుకుంటాం. And adjusting suitably Q. The power developed P is measured mechanically. P direct గా మెకానికల్ గా ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టి పవర్ మెజర్ చేస్తాం. The overall efficiency is aimed at mean maximum value. Maximum value ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ తీసుకుంటాం. The curves drawn are P versus Q, efficiency versus overall efficiency versus Q, overall efficiency versus PU and overall efficiency versus full load. ఇవి మనం డ్రా చేస్తున్న కర్వ్స్. ఇక్కడ ప్రతి చోట స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా పెడతాం. సో దీస్ ఆర్ ద కర్వ్స్ విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. అన్ని చోట్ల స్పీడ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కర్వ్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్. ఇవి కాన్స్టెంట్ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్ అంటే స్పీడ్ ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి మనం కర్వ్స్ గీయటం. సో P వర్సెస్ Q, ఓవర్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ Q, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ PU అండ్ ఓవరాల్ మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ ఫుల్ లోడ్. వీటన్నిటికీ కర్వ్స్ గీస్తే దీస్ ఆర్ ద కర్వ్స్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. ఇది ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ P, ఇది PU వర్సెస్ Q. తర్వాత ఫుల్ లోడ్, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ ఫుల్ లోడ్ అండ్ P వర్సెస్ Q, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ P. ఇలా ఒక్కొక్క దాని వర్సెస్ ఒక్కొక్కటి పెడితే మనం కర్వ్స్ గీస్తే కర్వ్స్ వస్తాయి. దీన్ని కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్. సో కర్వ్స్ ఎన్ని టైప్స్, మనం మొత్తానికి ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్ మొత్తం 3 టైప్స్. ఏంటవి, కాన్స్టెంట్ హెడ్ కర్వ్స్, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్, కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ హెడ్ కర్వ్స్ అంటే ఇవి యూనిట్ డిశ్చార్జ్ వర్సెస్ యూనిట్ స్పీడ్, యూనిట్ పవర్ వర్సెస్ యూనిట్ స్పీడ్, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ యూనిట్ స్పీడ్. వాటికి వచ్చే కర్వ్స్ ఇలా ఉంటాయి. అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్ అంటే P అంటే పవర్ వర్సెస్ Q, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ Q, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ PU అండ్ మాక్సిమం ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ ఫుల్ లోడ్. వీటికి కర్వ్స్ ఇలా ఉంటాయి. అండ్ థర్డ్ వన్ కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్ ఆర్ ముషెల్ కర్వ్స్. ఇవి కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్. These curves are plotted from data which can be obtained from constant head and constant speed curves. Constant head, constant speed curves కనుక మనం ప్లాట్ చేస్తే ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ హెడ్, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ప్లాట్ చేసాం. వాటి రెండింటిని బట్టి మనం ప్లాట్ చేస్తాం. The object of obtaining the curve is to determine the zone of constant efficiency so that we always run the turbine with maximum efficiency.
ఇవి కనుక్కోవడానికి ఏంటి కారణం? మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీతో మనం టర్బైన్ ని రన్ చేయడానికి ఈ కర్వ్స్ ఉపయోగపడతాయి. దిస్ కర్వ్ ఆల్సో గెట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అబౌట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ అట్ వేరియస్ ఎఫిషియన్సీస్. ఇది కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్. P ఫర్ ఫుల్ గేట్ ఓపెనింగ్, P y యాక్సిస్ లో ఉంది, N స్పీడ్ x యాక్సిస్ లో ఉంది. నీకు వచ్చే కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్ అది. ఇంతకు ముందు పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ కర్వ్స్ అని చెప్పని కూడా అడిగారు, టైప్స్ ఆఫ్ కర్వ్స్ అని అడిగారు. దానికి మనం రాయాల్సిన ఆన్సర్ ఇది. మొత్తం ఎన్నిటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్? మొత్తం 3 రకాలు ఉంటాయి. ఇవి క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ ఆఫ్ ఎ టర్బైన్. మొత్తం 3 రకాలు ఉంటాయి. 3 రకాల్లో ఒక్కొక్కటి కాన్స్టెంట్ పెడతారు. ఒక దాంట్లో కాన్స్టెంట్ హెడ్ పెడతాడు, ఒక దాంట్లో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ పెడతాడు, ఇంకో దాంట్లో కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ పెడతాడు. 3 రకాల కర్వ్స్, ఒక్కొక్క దాన్ని దేని బేస్ చేసుకొని డ్రా చేస్తారు అనేది నేను స్లైడ్స్ లో చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా. సో దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ హెడ్ కర్వ్స్. నీకు కాన్స్టెంట్ హెడ్ లో వచ్చే 3 రకాలు. దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లో వచ్చే 3 రకాలు. దిస్ ఇస్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ, కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్. కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్ లో వచ్చే ఒకే రకం కర్వ్ ఇన్వర్టెడ్ పారాబోలా. కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీలో మనం కాన్స్టెంట్ హెడ్, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్ రెండు కలిపి గీసే కర్వ్స్ ని కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ 4th యూనిట్ లో లాస్ట్ టాపిక్ క్యావిటేషన్. 2nd యూనిట్ లో కూడా వస్తుంది ఈ టర్మ్, మళ్ళీ 4th యూనిట్ లో వస్తుంది ఈ టర్మ్. లాస్ట్ టాపిక్ క్యావిటేషన్. ఇంకా నాకు హైడ్రాలిక్ ర్యాము, హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్, హైడ్రాలిక్ కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అవి డయాగ్రామ్స్ తో సహా మీరు నేర్చుకుంటే 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు వాటి మీద. సో ఇంకా 3 to 4 క్లాసెస్ తీసుకుంటే FMHM క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఆల్ యూనిట్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. సో నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ క్యావిటేషన్స్. క్యావిటేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చదవండి అమ్మా. ఇఫ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్లో బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ద వేపర్ ప్రెషర్ at the existing temperature, then the liquid starts boiling and the pockets of vapor are formed with creating vapor locks to the flow and the flow is stopped. The phenomena is known as cavitation. If the pressure of the liquid in the course of its flow becomes equal to its vapor pressure at the existing temperature, లోపల ఫ్లోలో ప్రెషర్, వేపర్ ప్రెషర్ కిను లిక్విడ్ కి ఒక ప్రెషర్ రెండు సమానం అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ద లిక్విడ్ స్టార్ట్స్ బాయిలింగ్ అండ్ పాకెట్స్ ఆఫ్ వేపర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ విచ్ క్రియేట్స్ వేపర్ లాక్స్ టు ద ఫ్లో. ఆ లిక్విడ్ ఏమవుతుంది? బాయిల్ అవటం మొదలు పెడుతుంది. బాయిల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా దాని మీద బుడగలు ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి, అంటే బబుల్స్ ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి. ఆ బుడగల్ని ద వేపర్ లాక్స్ టు ఫ్లో అండ్ ద ఫ్లో ఈ స్టాప్. ఆ బుడగల వల్ల ఆ ఫ్లో అనేది కంటిన్యూషన్ లేకుండా అక్కడక్కడ ఆగుతా ఉంటుంది. ఆ బుడగల వల్ల కొంత ఆపుతుంది. ద ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ as cavitation. ఆ బుడగలు ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి? మాలిక్యూల్స్ మధ్య క్యావిటీస్ ఫామ్ అవటం వల్ల ఆ బుడగలు ఫామ్ అవుతాయి. సో దా ఫినామినా ఏమంటాం? క్యావిటేషన్ అని అంటాం. ఒక్కసారి మళ్ళీ క్లియర్ గా చూడండి. ఇఫ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్లో బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ద వేపర్ ప్రెషర్ at the existing temperature, then the liquid starts boiling and the pockets of vapor are formed which create vapor locks to the flow. The flow is stopped. The phenomena is known as cavitation. So vapor locks అనేవి ఫామ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లో అనేది స్టాప్ అవుతుంది. ఆ ఫినామినాని cavitation అని అంటాం. To avoid cavitation, the minimum pressure in the passage of the liquid flow should always be more than the vapor pressure of the liquid at the working temperature. ఇది అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే ద మినిమం ప్రెషర్ పాసేజ్ లో కావాల్సినంత ప్రెషర్ ఆల్వేస్ బి మోర్ దాన్ ద వేపర్ ప్రెషర్. లిక్విడ్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ కంటే పాసేజ్ అవుతున్నప్పుడు ప్రెషర్ తక్కువగా ఉండాలి at working temperature. In the reaction turbine, the point of minimum pressure is usually at the outlet end at the runner blades, that is at the inlet and the draft tube. అదే రియాక్షన్ టర్బైన్ మనం తీసుకున్నాం అనుకో, డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ యొక్క ఇన్లెట్ దగ్గరే నీకు
ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మిగతా చోట్లంతా ప్రెషర్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది. సో క్యావిటేషన్ డెఫినిషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ బెటర్ రీడ్ ఇట్ వన్స్. చదవండి నాన్న డెఫినిషన్. తర్వాత మెథడ్స్ టు అవాయిడ్ క్యావిటేషన్. క్యావిటేషన్ అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే రన్నర్ టర్బైన్ మస్ట్ బి కెప్ట్ అండర్ వాటర్. రన్నర్ అంటే టర్బైన్ మస్ట్ బి కెప్ట్ అండర్ వాటర్. క్యావిటేషన్ ఫ్రీ రన్నర్ మస్ట్ బి డిజైన్డ్ by selecting materials they can resist better the cavitation effect, by polishing the surfaces, by selecting a runner of proper specific speed for given load. రన్నర్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటే క్యావిటేషన్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనకి ఉండవు. సో ప్లస్ రన్నర్ అనేది టర్బైన్ కి అంటే లోపలే టర్బైన్ కి అండర్ వాటర్ లోపలే ఉండాలి రన్నర్. తర్వాత మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న రన్నర్ కి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న మెటీరియల్ మంచిగా ఉండాలి, పాలిష్ ఉండాలి. కంపల్సరీ బ్లేడ్స్ రఫ్ అండ్ టఫ్ గా ఉండకుండా వాటికి పాలిష్ ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు అవాయిడ్ క్యావిటేషన్స్. సో దీంతో 4th యూనిట్ కూడా అయిపోయింది. రేపటి నుంచి 5th యూనిట్ చెప్పుకున్నాం. ఈ జనరల్ లేఅవుట్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ ని దీని మటుకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకసారి ఇది చాలా క్లియర్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ లేఅవుట్ ఆఫ్ ఏ హైడ్రాలిక్ పవర్ ప్లాంట్. క్లియర్ గా ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. దట్స్ ఆల్. ఈరోజు క్లాస్ ఉంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని లీవ్ చేయండి. సో టుమారో ఐ మే బీ టేకింగ్ క్లాస్ ఆర్ మే నాట్. ఇంకా ఎంతంటే 4 to 5 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. డిపెండ్స్.
Okay, Amma. I end the class here.